बार बार सतगुरु जी परमात्मा की प्राप्ति का जिक्र करते ने। इस दुनिया ते मनुख विचर रहा है, इस विचरण का कोई ना कोई कारण जरूर है। इस दुनिया ते मनुख विचर रहा है, इसकी जिंदगी का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर है। जिहड़ा पशुआं दा ते पंछियां दा जगत है, उन्हां दा जिंदगी विच कोई भी लक्ष्य नहीं। उन्हां दा लक्ष्य सिर्फ इन्ना है, खाना है, पीना ते सौ जाना है, या अपने बच्चे पाल लैने ने, उन्हां वास्ते घर बना देना। ये पंछियां दी इन्नी क घालना है, बस इस तो ज़्यादा नहीं। पर महाराज कहते मनुखा जिहड़ा जन्म है, इसका इन्ना क काम नहीं है। खाना पीना सौना ते दुनिया ते मान वडियाई प्राप्त कर लेना, यही लक्ष्य नहीं है मनुख का। मनुखी चेतना का लक्ष्य कुछ होर है। शरीर एक साधन है। जिहड़ा शरीर मनुख दे कोल है, मनुखा शरीर जिसनूं कहा जाता है, सतगुरु जी महाराज कहते बड़े अरसे तो बाद इहदी प्राप्ति होंदी है, लंबे समय तो बाद। इन्नी छेती इसकी प्राप्ति नहीं, लंबे अरसे तो बाद, लंबे लक्ष्य तो बाद इसकी प्राप्ति होंदी है। लंबे समय तो बाद ये शरीर मिलता है। इस करके सतगुरु जी महाराज कहते ने इसका लक्ष्य भी बड़ा है। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी वरिया। ये तेरा काम है, ये तेरा प्रयोजन है। मिलना किनू है? मिलना गोबिंद नू है, मिलना परमात्मा नू है। सत संगत विच आके यही चाह मनुख दे अंदर पैदा होना चाहिए है। गुरु दे सन्मुख आके जिथे मनुख दी मंगां दी गल है, जिथे इस दियां इच्छावां दी गल है, इच्छावां असीमित ने और बार बार पैदा होंदियां रहिंदियां। ये नहीं है कि एक इच्छा पूरी हो जाए तो फिर मनुख रुक जाता है, नहीं, ये लगातार चलदियां रहिंदियां ने। ये प्रवाह है। पर प्राप्ति ते मनुख ने परमात्मा दी करनी है। फिर वो परमात्मा कैसा है ते वसदा कित्थे है, ये पता होना इनू जरूरी है। क्योंकि जिसका सानू एड्रैस ही नहीं पता होएगा, उत्थे तई पहुंचांगे भी किवें। जदों तई उस दे सुभाਅ दा ही नहीं पता होएगा, उन्होंने मिलांगे भी किवें। और मैं एक होर बेनती करदे हां, परमात्मा दा मिलन शरीर दा मिलन नहीं है। शरीर ते एक सिर्फ साधन है। अखां साधन ने, कंन साधन ने। कंन सुन सकते ने, अखां वेख सकदियां ने, पढ़ सकदियां ने। शरीर परमात्मा नू नहीं मिल सकता, क्योंकि परमात्मा का अपना कोई रूप ते रंग नहीं है। फिर उहदे नाल मिलेगा भी किवें? शरीर का मिलन परमात्मा का मिलन हो ही नहीं सकता। और मैं दूजी बेनती करदियां, गुरु दे कोल शरीर हुंदा है, शरीर गुरु नू नहीं मिलदा। प्रवान उस दिन होएगा जिस दिन मन मिल जाएगा गुरु का। जिस दिन गुरु की विचार ते उस सिख की विचार एक वर्गी हो गई है, उन्होंने कह देंगे ने हुण गुरु ते सिख विच फर्क नहीं रहा। उस दिन गुरु ते सिख एक ही हो जाते हैं। उस दिन गुरु ते सिख का मिलन हुंदा है। उस तो पहला गुरु ते सिख का भी मिलन नहीं है, क्योंकि गुरु ते सिख का मिलन जिस्मानी नहीं है, रूहानी है। शरीर गुरु नू नहीं मिलता है। शरीर सिर्फ मत्था टेक के प्रदर्शित करता है, हे गुरु मेरा मन तेरे तो कुर्बान है। क्यों कुर्बान है, यह भी पता होना चाहिए। मेरा मन तेरे तो कुर्बान जाता है, गल किहड़ी है? क्यों कुर्बान जाता है? कुर्बान इस करके जाता है, जो तू मैनू दस्सिया है इसने मेरी जिंदगी बदल दी है, तां कुर्बान है, तां मत्था टेकदे हैं। असीं मत्था क्यों टेकदे हैं गुरु दे अगे? कारण की है? कारण यही है, मत्था टेकन का मतलब तेरियां विचारां अगे मैं सब कुछ निशावर कर दिता है, हुण मेरी मत नहीं रही।
ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੋਏ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਦੁੱਖ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੰਤਾਪ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਗੇ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਾੜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੁੰਦਾ, ਵਸਤਰ ਪਾ ਲੈਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਿਲਣ। ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਣ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ, ਹੁਣੇ ਇੱਕਦਮ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਓਗੇ ਉਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੀਜੇ ਵਾਰੀ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮਨ ਹੀ ਅੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ, ਅੱਜ ਸੁਣਾਏ, ਹੁਣੇ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਹਾਸਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਸੁਣਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਏਗਾ ਉਨਾ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਏਗਾ ਉਨਾ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਤਰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਵਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਨ। ਪਤਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਪਤਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਨ ਭੈ ਹਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਤਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਦੀ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਲ ਵੱਢ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਲ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੱਢਦਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਮੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਭ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਰੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬੇਹੇਸ਼ਤਰ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਖਾਓ ਪੀਓ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਨੰਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਰ ਨੇ, ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ।
ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓਗੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸੁਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਬਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਅੱਗ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ, ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਗਨ, ਔਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਕਦਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਦਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਹੈ, MLA ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ SP ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ SP ਪੋਸਟ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਪਦਾਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਦਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ ਸਦਾ। ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਸਤਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਤ ਜਾਣਨਾ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਡਰ ਰੱਖ, ਉੱਥੇ ਹੀ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ? ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਪੇਟ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਤ ਜਾਣਨਾ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਬੈ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਕੜ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਤੋਂ। ਪਕੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਕੜ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਰੱਬਾ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵੀ। ਕਿਉਂ? ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਨ ਭੈ ਹਰਨ, ਹਰ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨੀਐ, ਸਦਾ ਵਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਚੇਤਨਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਇਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਖ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਭਰਮਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਦੀ। ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਝੂਠ ਦੀ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਖ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਵ ਸੱਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਪਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਧ ਕਹਿਦੀ ਹੈ ਝੂਠਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਅੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਜੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਏਡਾ ਹੀ ਤਕੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ। ਜੇ ਏਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ, ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਚਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕੋਇਲੇ ਨਾਰੇ ਫੁੱਲ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤਲ ਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਲ, ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤਲ। ਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਭਗਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੱਬ, ਵਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਰੱਬ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਬੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਫਕੀਰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਵਿਣ ਭਾਗਾਂ ਕਿਆ ਪਾਈਐ। ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।